कमलपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसमनक्कोले स देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभ्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयदमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यस्य शिष्यं गुणैवर्लुमां तत् श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवर्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்றும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அருவினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதத்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியலும் போல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர் போல் யாழிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనకి పరాంకుశులు నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం. ఈ ప్రబంధంలో మనం 2వ పదిలో 5వ తిరువాయిమొழிలో 4వ పాసురంలోకి ఇవాళ ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ తిరువాయిమొഴి మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క దివ్య ఆభరణాలు, దివ్య ఆయుధాలు. అవి రెండు ఏమిటి అంటే నిత్య సూర్యులతో రమ్మని
నమ్మాళ్ళవార్లు కోరుకున్నారు కాబట్టి నిత్య సూర్యుడు తన చైతన్యాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి అచేతనాల్లాగా, ఆయుధాల్లాగా, ఆభరణాలుగా మారి స్వామిని ఆశ్రయిస్తే అలా నిత్య సూర్యులతో కూడా కలిసి స్వామి నమ్మాళ్ళవార్లకి దర్శనం అనుగ్రహించినటువంటి ఆనందాన్ని, అది ఉన్మస్తక స్థితిలో 10 పాసురాలలో ఆయన యొక్క ఆభరణాలని, ఆయుధాలని, అవయవ సౌందర్యాన్ని, దాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి 10 పాసురాలలో నమ్మాళ్ళవార్లు అందిస్తున్నారు అని మనం చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ 4వ పాసురము. எப்பொருளும் தானாய் மரதக குன்றமக்கும் அப்பொழுதே தாமரை பூ கண் பாதம் கை கமலம் எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு கூலி கூலி தோறும் అప్పొழுదై కప్పొழுదు ఎన్నారావముదమే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా నమ్మాళ్ళవార్లను తలుచుకున్న ప్రతి వారు కూడా అప్పొழுదై కప్పొழுదు అంటూ రిఫర్ చేయడం అనేది మనం వింటూ ఉంటాం ఉపన్యాసాలలో, వాటిల్లో. అంటే ఎప్పటికప్పుడే అతృప్త అమృతము. తృప్తి అంటే ఇంకా చాలు అనిపించడం, ఇది అతృప్త అమృతము, చాలు అనిపించనటువంటి అమృతము అని చెప్పి పెరుమాళ్ళని ఇందులో వర్ణిస్తున్నారు. எப்பொருளும் தானாய் மரதக குன்றமக்கும் அப்பொழுதே தாமரை பூக்கண் பாதம் கை கமலம் எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் అప్పొழுదై కప్పొழுదు ఎన్నారావముదమే. ఇది ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాము. ఎప్పొழுదుం, ఎప్పొழுదుం సర్వకాలాలలో కూడా, అన్ని కాలాలలోనూ. ఎన్నాళ్ళు, ఈ పాసురంలో ఆ ఎన్ అనేది ఎప్పొరుళం అని 3వ లైన్ ఉంది చూడండి. అందులో ఉండేటి ఎన్ అనే శబ్దాన్ని నాళ్ళకి చెప్పాలి. ఎన్నాళ్ళు అని ఇక్కడ కూడా తీసుకురావాలి. ఎన్ తెంగళ్, తెంగళ్ళకి కూడా తీసుకురావాలి. ఎన్ ఆండు సంవత్సరాలకు కూడా తీసుకురావాలి. ఊజి ఊజి తోరుం దానికి కూడా తీసుకురావాలి. ఎన్ అనేటువంటిది 4 చోట్లకి అర్థంలో చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. ఎన్నాళ్ళు, ఎన్ని దినాలు, ఎత్తింగళ్ అన్ని మాసాలు, ఎవ్వాండు అన్ని సంవత్సరాలు, ఊజి ఊజి తరం అన్ని కల్పాలయందు, అంత కాలాన్ని 4 భాగాలుగా చేసి మనకి దీన్ని అందించారనమాట. అప్పొழுదై కప్పొழுదు, ఎప్పటికప్పుడే అన్ని పదార్థాలు తానే అయ్యి, మరతక కుండ్రమక్కం, మరతకము అంటే మరకథమే, మనం పచ్చగా ఉండేటువంటిది మరతకము అంటారు, మరకథము అంటారు. అప్పొழுదై అప్పుడే వికసించిన తామరే పూకన్, తామర పువ్వుల వలె ఉన్న నేత్రాలు, మొదటి కన్ను. అప్పొழுదై కమలం పాదం కై, అప్పుడే వికసించిన పాదము, నేత్రములు, కరచరణములు కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. అంటే ఆ పద్మాల సాటిని మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనకి అలాగ వర్షించేశారు అన్నమాట నమ్మాళ్ళవారు. ఈ నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని తలుచుకుంటే ఆ ఆనందం ఆగదు. అందుకే తిరువిరుత్తంలో కూడా 43వ పాసురంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారండి. కన్నం సెందామరై కయ్యం అవయ్యడియోవనయ్యే, సరిగ్గా ఈ పాసురంకి సరిపోతుంది అనమాట అది. వన్నం కరియదోర్ మాల్వరై పోండ్రు మదివి కర్పాల్ விண்ணம் கடந்தும் பரப்பால் மெக்கு மத்தை பாலவர்க்கும் ఎన్నుమెత్తడతదువో ఎంబిరాన్ అదు ఎజిల్ నిరమే. సరిగ్గా ఈ పాసురము, ఇవాళ చెప్పుకునేటువంటి పాసురము చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే కన్నం సెంతామరై, కళ్ళు చూస్తే తామర రేకులలా ఉన్నాయి. కయ్యం హస్తాలు చూస్తే అవి తామర పువ్వుల్లాగా ఉన్నాయి. అడియో అవయ్యే శ్రీచరణాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అలాగే ఉన్నాయంటే తామర పుష్పాల రేకులలాగే ఉన్నాయి. ఎంబిరానది ఎజిల్ నిరం,
ఇంకా ఆయన యొక్క మేని వర్ణం చూసామనుకోండి, శరీరం యొక్క కాంతి వన్నం కరియరు ఓర్ మాల్వరై పోన్రు, అద్వితీయమైన మరకత పర్వతంలా ఉంటుంది అంటుంది. మరకతాలు ముదురు ఆకుపచ్చలో ఉండి, అది దూరం నుంచి ముదురు ఆకుపచ్చ చాలా తిక్కుగా కనపడ్డప్పుడు కొంచెం బ్లాక్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల నా తిరుమేని వర్ణం కరి అని ఒక మాట అన్నారు. ఈ స్వర్గవాసులు, ఆ పైన ఉండే సత్యవాసులు, వీళ్ళందరికీ పైన ఉండే నిత్య సూర్యులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత బాగుంటుంది అని చెప్పలేనంత అందమైన దేహము అని తిరువిరుత్తంలో మనకి కన్నం సెందామరై కయ్యం అవయ్యడియో అవయ్యే, ఎంత సరిగ్గా సరిపోయాయో పదాలు అన్నీ కూడా అన్నమాట. వన్నం కరియదోర్ మాలై వరై పోన్రు మరిది కற்பால் விண்ணும் கடந்தும் பரப்பால் மிக்கும் அத்தை பாலெவர்க்கும் ఎన్నుమిడత్తదువో ఎమ్మిరానదిల్ నిరమే అనేటువంటి పాసురంలో చెప్పినట్లుగా అంత అందమైనటువంటి రూపము మేను. మేను అంటే శరీరము యొక్క రంగు మరకత పర్వతము వలె ఉన్నాడు అన్నారు. మరకత పర్వతం వలె ఉండడానికి తొండరడి పొడియాళ్వార్లు శ్రీమాలికా స్తుతి అనేటువంటి దాంట్లో తిరుమాలై అనేటువంటి ఆ స్థుతిలో 2వ పాసురంలో ఇదే భావాన్ని చెప్పారండి. పచ్చమామలై పోల్ మేని పవళవాయ్ కమలచ్చంగళ్ అచ్యుతా అమరరే ஆயிரத்தம் கொழுந்தே என்றும் இச்சுவைத விரையான் போய் இந்திரலோகமாளும் அச்சுவை பெருணும் வேண்டேன் అరంగమా నగరుడానే. ఎంత అందమైన పిలుపు! అరంగమా నగరుడానే, శ్రీరంగంలో ఉండేటువంటి స్వామి శ్రీరంగనాథ. పచ్చమామలై పోల్, మరకత మహారత్నం కొండలా పడుకున్నట్లుగా అందమైనటువంటి మేణి దివ్య శరీరం కలిగిన వాడు. కమలచ్చంగన్, కమలాల వలె ఎర్రని నేత్రములు కలవాడు. ఇంకా నేత్రానికి పోలిక చెప్పడానికి సృష్టిలో అది తప్ప మరి ఏది కుదరలేదు. అందువల్ల దాన్ని తీసుకున్నారు. అది కూడా సరిపోదు అంటున్నారు ఇవాల్టి పాసుర వ్యాఖ్యానంలో అన్నమాట. అచ్యుతుడని ఎందుకు పేరు వచ్చిందండి? తాను తన స్థితి నుంచి కిందకి దిగడు, తన్ను పట్టుకున్న వాళ్ళని జారనీయడు, అందుకనే అచ్యుతాయ నమః అని. అందుకే సంప్రదాయంలో కేశవాయ నమో, నారాయణ నమో, మాధవాయ నమో అనేది ఒక సిద్ధాంతం. అలా కాకుండా సంప్రదాయవాదులు అచ్యుతాయ నమః, ఓం అనంతాయ నమః అని ఈ నామంతో మొదలు పెడతారండి ఎప్పుడూ కూడా. ఎందుకంటే మనని ఎప్పుడు విడువనటువంటి వాడు అని అర్థం అన్నమాట. అమరరే, అనంతగరుడు విశ్వక్సేనాదులందరికీ కూడా నాయకుడు. ఆయరతం కొజుందే, గోపాల నాయకుడు. ఎందుకు వెంటనే చెప్తారు? మనం ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పరత్వాన్ని చెప్పగానే సౌలభ్యాన్ని వెంటనే చెప్పాలి. మిగిలినవన్నీ పరత్వాన్ని చెప్పాయి. ఇది సులభుడు అనేటువంటి అర్థంలో ఆయర్తం కొజందే. ఇక్కడ ఈ ఆనందం ఇందిరలోకం వాళ్ళు అచ్చువై, నాకు ఇంద్రాది లోకాలు స్వర్గలోకాలు ఇచ్చిన పెరును వేండే నబ్బెబ్బే, నాకు అక్కర్లేదయ్యా. నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూస్తూ ఇక్కడే నేను ఉండిపోతాను. ఎలాగైతే ఆంజనేయ స్వామి భక్తిస్తూ నియతావీర భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి అని చెప్పారో, అలాగా తొండరడి పడియాళ్వార్లు కూడా నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకేమీ అక్కరలేదు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. దీనికి ఎన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయో చెప్పలేము. మనకి కూరేసులు కూడా శ్రీ సుందరబాబు స్తవంలో 43వ శ్లోకం అండి ఇదే భావాన్ని చెప్పేటువంటి. అంటే ఒక్క విషయాన్ని తీసుకుంటే ఆళ్వార్లు ఆచార్యులు అందరూ కూడా దాన్ని ఎన్ని విధాలుగా మనకి అందిస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఆస్వాదించగలిగితే, పదీర్ఘమ ప్రేమ దుఃఖం క్షణోజ్వలం నచోరమంతఃకరణస్య పశ్యతాం అనుజ్జమజ్జం కదం నిదర్శనం వనాద్రినాథస్య విశాలయోదృశో. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి.
వనాద్రినాథస్య విశాలయోః దృశోః. వనాద్రినాథుడు అంటే సుందరబాబు. తిరుమాలంజోలలో వెంచేసి ఉన్నటువంటి సుందర బాబు స్వామిని వనాద్రినాథుడు అని అంటారు. ఆయన యొక్క కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి? కథం నిదర్శనం. ఏమి సాటి చెప్పమంటారండి ఆ కళ్ళకి? అదీర్ఘం. ఏమండి, మనం ఒకటి చెప్తాం, పద్మం చెప్తాం. ఈ పద్మం అదీర్ఘం. ఆయన కళ్ళంత అందంగా పొడుగ్గా అలా ఉండదండి. దానికి ఇంకా నిజంగా పోలిక చెప్పడానికి సరిపోదు. అప్రేమదుగం. ప్రేమను పూరించలేదు. కమలంలో ప్రేమ ఏం కనపడుతుందండి? దాని స్వభావం అది విరుస్తుంది తప్ప ప్రేమ కనపడదు. ఎందువల్లంటే పెరుమాళ్ళ నేత్రాల్లో ప్రేమ వర్షిస్తూ ఉంటారు. ఈ కమలంలో ఆ ప్రేమ అనేది ఏం ఉండదు. క్షణోజ్వలం. సూర్యుడు ఉన్నంత వరకే ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ఈ కళ్ళు ఎల్ల కాలాలలోనూ కూడా దయని మనకి ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి. పశ్యతాం అంతఃకరణస్య నచోరం. చూసే వాళ్ళ మనస్సును దోచేస్తుంది రంగనాథుడి యొక్క ఇది. ఆ రంగనాథాష్టకంలో మనకి చెప్పారు కదండి, ఎలా దొంగతనం చేశాడో తెలియకుండా మన మనస్సుని దొంగిలించేస్తాడో అని 2వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఆ విలక్షణత్వం పద్మానికి లేదు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో పూరేశులు ఏం చెప్పారంటే, పద్మంతో సాటి చెప్తున్నాం గాని పద్మానికి ఈ కళ్ళకున్న వైలక్షణ్యాలేవి లేవు. ఒకటి, ఇంతింత పెద్ద కళ్ళు ఈయనవి, దాంతో పోలిక కుదరదు. రెండోది, ప్రేమ వర్షిస్తుంటాయి ఈయన కళ్ళు, దాంతో పోలిక కుదరదు. అది పగలు మాత్రమే అందంగా ఉంటుంది. ఇవి నిత్యము కూడా దయను వర్షిస్తూ ఉంటాయి, దాంతో పోలిక కుదరదు. చూసే వాళ్ళ యొక్క మనస్సుని దోచుకునే శక్తి పద్మానికి లేదు. కానీ పెరుమాళ్ళను చూడగానే మనస్సు పారేసుకుంటాం, అంత అందమైనటువంటి కళ్ళు. అనుజ్యం, అది అలాంటిది, ఇంతలా ఉంటుంది అని రుజువు చేయలేం. పెరుమాళ్ళ యొక్క నేత్ర సౌందర్యం చూస్తే మనం రుజువు చేయగలుగుతాం. అలాంటి స్వామి వారి యొక్క నేత్రాలకి ఏమి చెప్పమంటారండి పోటీ అని అంటే, మనం ఒకవైపు ఈయనదే తిరువరుత్తంలోది చెప్పుకున్నాము, లేకపోతే కూరేశులది చెప్పుకున్నాము, మిగిలిన పెద్దలది. ఆ నేత్ర సౌందర్యానికి సమానము అనేది ఈ సృష్టిలో లేనే లేదు లేదు అనే విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి కప్పొల్లుదై కప్పొల్లుదు అనడానికి. ఎందుకండి అంత ఆనందం అంటే, అంత అతృప్త అమృతము. ఇంకా చూసిన కొద్దీ చూడాలి, ఆ కళ్ళల్లోకి అలా చూడాలి, సేవించుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళలో ఒక విలక్షణత్వం ఉంటుంది. వాళ్ళ చెప్తారు, మన్ని చూసి నవ్వాడా అనిపిస్తుంది, మన్ని చూసే కళ్ళు ఒక్కసారి అలా అలా అన్నాడా అనిపిస్తుంది, మన్ని చూసే రా అన్నట్లు పిలిచాడా అనిపిస్తుంది. ఇన్ని భావాలు పద్మాలకు ఎక్కడున్నాయండి? ఇవేవి ఇలాంటి చైతన్యము లేనటువంటి పద్మంతోట నేను పోలుస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నారు. 4వ పార్ట్ 151వ పేజీ. நீரருகால் சொன்னத்தை 9 கால் சொல்லி ఎంగనే కిడందు పడుగిరదన్నా. ఏమండి, అంత అందంగా ఉన్నా ఓ శ్లోకంలో ఓ పాసురంలో చెప్పచ్చు, 2 దాంట్లో చెప్పచ్చు. అంతేగాని ఏకంగా 9 పాసురాలు ఆ కళ్ళని కాళ్ళని వర్ణిస్తూ ఉండడమేనండి. ఎందుకండి ఇలాగాని అంటే, నానదు தவிருகிறேன் நீங்கள் இவ்விஷயம் ஒரு கால் இருந்தபடியே எப்போதும் இருக்கும்படி పన్నవల్లిగుళో ఎంగిరార్. చాలా చక్కటి సమాధానం అన్నమాట. మీరు పని చేయండి అమ్మా, నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్పానో మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే, పెరుమాళ్ళని స్వామి నువ్వేమీ మారద్దు, ఎలా ఉన్నవాడు అలాగే ఉండని ఆయన్ని కంట్రోల్ చేయండి, అప్పుడు నేను కూడా చెప్పడం కంట్రోల్ అవుతుంది. అరే, నాకు ఒక్కొక్కసారి చూస్తే ఒక్కొక్క అందంగా కనిపిస్తున్నాడు, మరి నేను చెప్పక ఏం చేయను అని చాలా సరదాగా చమత్కారపూర్వకంగా చెప్పారనమాట. எப்பொருளுந்தானாய் ஸ்வவ்யதிரிக்த సమస్త వస్తుக்களும் తాన్ ఎంగిర సొల్లుకు ఉళ్ళే ప్రకారమాంబడి తాన్ ప్రకారియాయ్. ఈ పదాలు మనకు చాలా వస్తున్నాయి చాలా సార్లు.
ప్రకారం ప్రకారి అంటే స్వామి శరీరం, ప్రకారి అంటే శరీరముగా కలిగిన వాడు. మనం ఆయనలో ఉండేటువంటి లోపల ఉండేటువంటి భాగాలము అని. స్వవ్యతిరిక్త సమస్త వస్తుక్కడం, స్వామి తాను తప్ప మిగిలిన వాటన్నిటినీ తనకి శరీరముగా కలిగిన వాడు. జగత్ శరీరము అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఇందులో ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి స్థాపించారు అన్నమాట. అలా ఎంగిర సొల్లుకుళ్ళే ప్రకారమాం వడితాన్ ప్రకార్యాయ్, మనందరినీ ప్రకారం అంటాం, ఆయన్ని ప్రకారి అంటాం. ప్రకారము కలవాడు ప్రకారి, మనని శరీరముగా కలిగినటువంటి స్వామి అని అర్థం. స్వాధీనమల్లాదదు వరు పదార్థத்தை పెట్టు తానిప్పాడు పడిగిరాను, తనకి లేనిది ఏదైనా ఉంటే కదా, అన్ని ఆయన స్వాధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఏం చేస్తాడు, తన అధీనంలో ఉన్నదాన్ని తాను ఒకసారి సృష్టిస్తూ, ఒకసారి స్థితిలో, ఒకసారి లయంలో రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు అని. మరతకుండ్రమప్పం, మరతకము అని ఉంటుంది, అది మరకథము అన్నమాట. రెండు ఒకటే. అది జగదాకారనాయ నిర్కుండిలై సొల్లిత్తు. ఇది పెద్ద శ్రీభాష్య విషయం ఏంటంటే, జగదాకారుడు పెరుమాళ్ళు. జగదాకారుడు అంటే జగత్తు తనకి ఆకారముగా కలిగిన వాడు. ఈ లోకం అంతా ఆయన దివ్య అవయవ శోభ అనేటువంటిది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆయన ఈ లోకాలని తనకి శరీరంగా ధరించాడు. ఇంగు 4లో అసాధారణ విగ్రహం తన్నయ్యే సొల్లుకిరదు. అసాధారణ విగ్రహం అదే ఇందాక చూసామండి మనం. నిజంగా మన ఇంట్లో ఉన్న చంటి పిల్లల్ని చూస్తే కూడా ఈ భావం మనకి అనుభవంలోకి వస్తుందండి. ఎలాగా, ఇందాక చూసాం, వాడు నవ్వినట్టు చూశాడు, అరే భలే నవ్వాడా అనుకున్నాం. మళ్ళీ వచ్చి చూసాం, ఇప్పుడు కళ్ళు ఎగరేసి చూశాడు, అరే ఇందాకటి దానికి ఇప్పటికీ తేడా ఉందా లేదా. మళ్ళీ వచ్చి చూసాం, మన ఎటువడితే అటువైపు అలా కళ్ళు తిప్పాడు. కాబట్టి ప్రతి క్షణం ఆ అందం మారుతూనే లౌకికంగా మనకి కనపడ్డట్లే పెరుమాళ్ళ అందం కూడా అలా ప్రతి క్షణం మారుతూనే ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఇది ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం. ఆయన అందం మారుస్తున్నాడు, నన్నేం చేయమంటారు, చెప్పకుండా ఎలా ఉండగలను? అది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ప్రశ్న. ఆయన క్షణక్షణం అందంగా కనిపిస్తుంటే నేను వర్ణించకుండా ఎలా ఉండగలను? తమ్మొట్టై కలవియాల్ వంద పొగరై చొల్లిత్తు. ఆ ఉన్నాయనే అందగాడు. ఆయన వచ్చి నాతో కలిసినప్పుడు ఆయన అందం చూడాలి, ఆయన ఆనందం చూడాలి. అది మాటలతో చెప్పేది కాదు. అది కాశ్రయమాన అసాధారణ విగ్రహత్తై చొల్లుగిరదు. ఇంగు, అంగు అంటే 3వ పాసురంలో, ఇంగు అంటే 4వ పాసురంలో. ఈ 4వ పాసురంలో అందమైనటువంటి విగ్రహము, దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. పప్పొజుదై కీజు తామరయ్యై ఒప్పాగొన్నవిడం తప్పొన్నం. అయ్యో తామరతో పోల్చాను, ఎంత తప్పు చేశాను. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, 5 లక్షణాలు తామరకి లేనివి స్వామి నేత్రాలకు ఉన్నాయి. అలాంటి స్వామి నేత్రాలను తీసుకెళ్ళి తామరతో పోల్చానేమిటి, అయ్యో తప్పు చేశాను. ఎన్న అజిత్ ప్రతిజ్ఞ పన్నగిరార్. అబ్బే ఈ పోలిక సరిపోదండి. మరి ఎందుకు చెప్పారండి? మరి మీకు లోకంలో అంతకంటే చెప్పడానికి ఏవీ లేవు కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం చెప్పానే తప్ప అది స్వామి నేత్ర సౌందర్యంకి ఏమాత్రమో సరిపోదు అని. కేవలం తామరయ్య ఒప్పాగొచ్చెల్లి, ఒకవేళ తామరతో పోలికి చెప్పారనుకోండి, సెవ్వి అయంద సమయత్తిలం ఒప్పాగత్తొడంగుమే స్పష్టంగా చెప్పారు. కాంతి పోయిన అవస్థ ఉంటుంది పద్మానికి, సాయంత్రం అయితే ముడుచుకుపోతుంది. మరి ఎప్పుడు అందంగా ఉండే ఈ నేత్రాలని ఆ తామరతో చెప్పవచ్చా? చెప్పకూడదు. అప్పోదలరంద సెవ్వియై ఉడైతాన తామరై. అందుకోసం ఒక చిన్న విశేషణం దానికి కలిపారండి. అప్పొజుదై కప్పొజుదు, అప్పుడే వికసించిన పద్మము అనేటికి ఇంకా సాయంత్రం ఇందులోకి రాదనమాట.
అప్పుడే వికసిస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది. ఏ పువ్వైనా మీరు చూడండి, వికసించేటప్పుడు లోపల అన్ని రేకులు ఉంటాయి కదా, మొదట ఆ పై రేకులు అలా వస్తాయి, కాసేపటి చూస్తే లోపల రేకులు వస్తాయి, కాసేపటి కడితే లోపల రేకులు వస్తాయి, ఇంకా కాసేపు అయ్యేటికి మొత్తం విచ్చుకుంటుంది. ఆ విచ్చుకునే సౌందర్యం ఎలా ఉంటుందో స్వామి నేత్ర సౌందర్యం కూడా అలా ఉంటుంది. కళ్ళు మూసినా అందంగా ఉంటుంది, కళ్ళు తెరిచి కింగిడి వాయిచేద తామరై పూపోలే అంది కదండి ఆండాళ్ళ తల్లి. చాలా ఎంత అందమైన పోలికో, అమ్మ భలే పోల్చింది అని. గంట మువ్వ ఉంటుంది, మువ్వ లోపల ఒక చిన్న మువ్వ లోపల గణగణగణమని చేసేటువంటి ఒకటి ఉంటుంది, ఒక రాయి లాంటిది ఉంటుంది. ఈ మువ్వ సగం విరిసిన ఆ పరిస్థితిలో అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చాలా అందమైనటువంటి పోలికని ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి తిరుప్పావైలో చెప్పినట్లుగా కింగిణి వాయిసైద తామరై పూపోలే. కింగిణి వాయి లోపల గజ్జె ఉన్నటువంటి తెరుచుకున్నటువంటి మువ్వ ఎలా ఉంటుందో అలా అందమైన నేత్రాలు, అలా అందమైన నోరు ఆవిడ ఆండాళ్ళ తల్లి వర్ణించినట్లుగా సెవ్వి అయి ఉడైతాన తామరై. అందువల్ల అప్పుడే వికసిస్తున్న పద్మం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పద్మంతో జనరల్ గా సరిపోదు. జనరల్ గా చెప్పుకున్నామంటే సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి పద్మము ముకుళించుకుపోతుంది. కాబట్టి జనరల్ కాదు ఇది, అప్పుడే వికసిస్తున్నాం. అది వికాసమే ముఖ్య గుణంగా కలిగినటువంటిది అన్నమాట. కణ్ పాదం కన్ను కళ్ళు బంధத்தை విளைக்கும் కన్ను అనురాగంతో చూసే కళ్ళు. తామరలో ఈ అనురాగం ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి మనకి? ఏదో పువ్వు అందంగా ఉంటుంది తప్ప స్వామి తమ వైపు చూసేటప్పుడు చూపించిన అనురాగం అందులో కనిపిస్తుందా? లేదు. ఎందువల్లంటే భక్తి ప్రభావ భవదద్భుత భావబంధ సందుక్షిత అన్నారు కదండి. ఆ లోపల ఉన్న ప్రేమంతా బయటికి తీసుకొచ్చే ద్వారాలేవి కళ్ళు. ఆ చూపులోనే ఆయనకి ఎంత దయ ఉందో మనకి తెలిసిపోతుంది. పాదం బంధమరిందాలు అనుభవిక కవిలియం తురై. అంత ఆనందం చూసేటప్పటికి ఆయన కాళ్ళ మీద పడాలనిపిస్తుంది. ఆ కనెక్షన్ ఎలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారో చూడండి. కళ్ళు చూస్తారు, అంత ప్రేమ చూసేటప్పటికి కాళ్ళ మీద పడతారు. కాళ్ళ మీద పడేటప్పటికి కై కమలం తమ్మొట్టై స్పర్శత్తాలే సెవ్వి పెత్తపడి నాయనా లేని 2 చేతులతోటి అలాగా లేవదీస్తారు. అలా ఈ మూడింటికి ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చేశారండి. అందమైనటువంటిది. చక్కగా చూశాడు, చూసేటప్పటికి పాదాల మీద పడ్డారు, పాదాల మీద పడిన వాడిని చేతులతో లేవనెత్తారు. ఈ 3 కూడా పద్మ సదృశాలుగా అప్పుడే వికసిస్తున్నటువంటి పద్మాల్లాగా అందంగా ఉన్నాయి. తమ్మోట్టై స్పర్శత్తాలే ఆళ్వార్లని తాకడము వలన, ఆళ్వార్ని దగ్గరికి తీసుకోవడం వలన సెవ్విప్పెత్తపడి మంచి కాంతి వచ్చింది. ఇవి ఎల్లాం అప్పోదు అలరంద కమలం పోలే ఇరుక్కం. దీన్ని మర్చిపోకండి. అప్పుడే వికసిస్తున్న పద్మంతో మాత్రమే పోలిక చెప్పాలి. జనరల్ గా పద్మం అనే మాట సరిపోదు, ఎందుకంటే అది సాయంత్రానికి వాడిపోతుంది. అప్పుడే వికసిస్తున్న నేత్రాలు ఇంకా 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 విశాలాలు అవుతూ ఉంటాయి, కాబట్టి వాటితోనే పోల్చాలి అని అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా కళా కాష్టాదిగళాళం వేదిక ఉండాద. టైంని కళలు, కాష్టాలు, క్షణాలు, నిమిషాలు ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. అలాగా ఏ సమయం అనేది లేకుండా అత్యల్పకాలం అనుభవిప్పదు. ఒక్క క్షణం అలా చూసినా చాలటండి పెరుమాళ్ళ కేసు. మనం తిరుపతిలో చూసేది అంతే కదండి. ఓ క్షణకాలం చూస్తామేమో, ఓ అరక్షణం చూస్తామేమో. వరు నాళ్ళు అనుభవిప్పదు. లేదండి, ఒక రోజంతా ఒక పెరుమాళ్ళ ముందు కూర్చుని చూశారనుకుందాం, వరు మాసం అనుభవిప్పదు. ఒక నెల అంతా పెరుమాళ్ళని చూశారు అనుకుందాం, ఓ రాండం అనుభవిప్పదు. ఓ సంవత్సరం అంతా చూశారు అని అనుకుందాం, కల్పందోరం అనుభవిప్పదు.
కల్పాలు కల్పాలు యుగాలు యుగాలు అనుభవించినా సరే ఇప్పటి కాలం ఎల్లాం అనుభవయా నిన్నాలు. ఇలాగా అంతకాలము అనుభవించినప్పటికీ சொன்ன பொழுதை కప్పొழுదు ఎన్నారావముదమే. కింద చెప్పినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడే అతృప్త అమృతము ఏదైనా తాగితే తృప్తి కలుగుతుంది. ఇంకా మాకు వద్దు బాబోయ్ అనిపిస్తుంది, ఎంత మంచి రుచి అయినా సరే. కానీ పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి అమృతము చాలు అని అనిపించడము లేదు. అప్పొழுதை కప్పొழுదు ఎన్నారావముదమే. అందుకనే దీన్ని అంతమంది అలా పట్టుకున్నారు ఆ పదాన్ని. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పదము. అప్పటికప్పుడు అనుభవించే అతృప్త అమృతమా. పూర్వక్షణத்தில் అనుభవం పోలల్లవాయిత్తు ఉత్తరక్షణத்தில் అనుభవం విరుప్పదు. మళ్ళీ స్పష్టం కోసం చెప్పారు. ఇందాక అనుభవించిన ఆనందం కాదు, తర్వాత చూసినప్పుడు అనుభవించే ఆనందం. అంటే అప్పుడు అనుభవం వేరు, ఇప్పుడు అనుభవం వేరు. ఇది చక్కగా మనకి తెలుసుకోవాలంటే చంటి పిల్లల విషయంలో మంచి విషయంగా నలుగురిలో చెప్పుకునేలాంటి ఉదాహరణగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. పిల్లల్ని ఇందాక చూసాం, ఇప్పుడు చూసాం, ఇందాక ఎత్తుకున్నాం, ఇప్పుడు ఎత్తుకున్నాం, మళ్ళీ ఎత్తుకోవాలనిపిస్తుంది, కంకణ పెట్టుకోవాలి అనిపిస్తుంది, వదలాలని అనిపించని ఈ లౌకిక భావం పెరుమాళ్ల విషయంలో చెప్తున్నారు. పెరుమాళ్ళని నాయకిగా భావిస్తే ప్రేయసి ప్రియుల విషయంగా కూడా దీన్ని అన్వయం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారనమాట. ధారావాహిక విజ్ఞానத்தில் కాల ఉపస్తంభాదిగళాలే వరువధువరు భేదముండిరే జ్ఞానత్తుకు. ఇక్కడ ఒక పెద్ద విషయాన్ని చెప్పారండి. ఏమిటంటే కింద చూడండి, 2వ లైన్లో జీయరరుంబదంలో 2వ లైన్లో అత్యల్ప కాలத்தை சொல்லுகிறது அப்பொழுதே கப்பொழுது என்னும் எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் முதலான அத்தை எல்லாம் పరామర్శిక్కరదు என்று వానమామలై జీయర్ నిర్వాహం. మీరు ఎప్పుడు చూడండి, నిమిషం చూడండి, గంట చూడండి, రోజు చూడండి, నెల చూడండి, సంవత్సరం చూడండి, కల్పం చూడండి, ఎప్పుడు చూసినా కూడా అతృప్త అమృతంగానే ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు అది అతృప్తంగానే ఉంటుంది అని వానమామలై జీయర్ అనేటువంటి స్వామి చెప్పారు. நாம் திங்கள் முதலான எல்லாவற்றிலும் உண்டான எப்பொழுதும் என்று சொன்ன அத்தியல்ப காலங்கள் தோறும் என் ஆறாவமுதம் ఎన్ను రామానుజ పిళ్ళై నిర్వాహం. ఇంకా రామానుజ పిళ్ళై అనేటువంటి మహానుభావులు ఏం చేశారంటే అది నిత్య నూతనం అండి, ఇందాక అనుభవం ఇప్పుడు ఉండదు, మారుతూ ఉంటుంది అని ఈయన చెప్పారు. అంటే ఆ స్వామి అందంలో మార్పు కనపడుతూ ఉంటుంది, ఎన్నాళ్ళు చూసినా ఒకేలా ఉంటాడు అని వానమామల జీయర్ చెప్పారు. ఇదే భావం అండి. నిన్న లతా కుమారి గారు అడిగింది కూడా ఇదే సమాధానం. ఏమిటంటే ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాడు అనేది ఒక నిర్వాహం కాదండి, ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడే కొత్తగా కనపడతాడు అని ఆ ప్రశ్నకి ఇదే సమాధానం అన్నమాట. ఎప్పటికప్పుడు నిత్య నూతనంగా స్వామి కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అదివే స్వరసం, అది అలాగా ఆ అందాన్ని ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ధారావాహిక విజ్ఞానத்தில் కాల ఉపస్తంభాదిగళాలే వరువదు వరు భేదముండిరే జ్ఞానత్తుకు. ధారావాహిక విజ్ఞానం అంటే ఏమిటండి అంటే మన భావము వరుసగా సాగుతూ ఉంటుంది, మైండ్ అలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి మాటగా చెప్తారు. ఒక వస్తువుని చూసాము, ఒక చంటివాడిని చూసాము, మళ్ళీ చూస్తున్నాము. ఇందాక చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి అనుభవంలో భేదం వస్తోంది. ఇది ధారావాహిక. మనకి సీరియల్స్ కి ధారావాహిక సీరియల్స్ అంటుంటారు కదండి, కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళేవి అని అర్థం అనమాట. ఒక రోజుతో అయిపోవు, 30 ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆ ధారావాహిక సీరియల్స్ అన్నీ కూడా అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ భగవద్ అనుభవం అనేటువంటిది ధారావాహికంగా సాగుతూ ఉన్నా ఎప్పటికప్పుడే జ్ఞానంలో భేదం, ఇంగు విషయం
తానే భేదియానిన్నదాయిత్తు. ఇక్కడ విషయము తానే భేదించింది. ఇక్కడ చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం అండి దీనికి. నేను అంతా చెప్పను కానీ నాకు అందినంత వరకు కొంచెం విషయాన్ని చెప్తాను. ఇందులో ఏంటంటే ప్రాభాకర మతము, నైయాయిక మతము అని 2 మతాలు ఉన్నాయండి. అది కూడా ఇక్కడ అన్య అన్య జియర్ అరుంబదంలో మధ్యలో కింద నుంచి 1 2 3 4 5లో ఉందండి. అన్య అన్య క్షణ విశేషణ విశిష్ట వస్తు విషయత్వేన అనధిగతార్థగంతృత ఎందిరే ప్రాభాకర మతం. ప్రాభాకరులు అనేటువంటి వాళ్ళు మనం అనేక మతాలు చెప్పుకున్నామండి. మొట్టమొదట్లో వచ్చాయి ఒక 17 సిద్ధాంతాలుగా చాలా విషయాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. అందులో ప్రాభాకరులు ఏమన్నారంటే ఇది ధారావాహికము, ఇది ప్రవాహతో నిత్యము అని ఒక మాట వాడారండి. అక్కడ ప్రవాహతో నిత్యము అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు, రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఒక గంగా నది ప్రవహిస్తోంది, అది ప్రవాహతో నిత్యం. ఏమండి అయితే నిన్న ప్రవహించిన నీరే ఇప్పుడు ఉందా? అందులో లేదు. ఆ నీరు వెళ్ళిపోయింది, కొత్త నీరు వచ్చింది. నీరు రావడం వరకే ప్రవాహతో నిత్యం, అదే నీరని మనం చెప్పలేం. పెరుమాళ్ళ అందానికి అనుభవం కూడా ఇందాక చూసిన ఆనందం వేరు, ఇప్పుడు చూసిన ఆనందం వేరు. దానికి ఒక మాట అంటారండి, రంగనాథుడిని సేవించుకొచ్చాం, తర్వాత అమలనాథ పిరాన్ అనే గ్రంథాన్ని సేవించాం. తిరుప్పాణాళ్వారు రచించినటువంటిది. ఆహా, ఆ పాదాలు, ఆ నడుం, ఆ ఉంది, ఆ కటి సూత్రం అవన్నీ చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు రంగనాథుడిని చూడడానికి వెళ్ళాం. ఇది అక్కడ అప్లై చేస్తాం మనం తెలియకుండానే. ఆహా, అదిగో పాదాలు, అదిగో పట్టు వస్త్రం, అదిగో నాభి, అదిగో ఇది. అంటే చూడక ముందు అనుభవం వేరు, చూశాక అనుభవం వేరు, చదివాక అనుభవం వేరు. అలాగే తిరుమలయ్య అనేటువంటి తొండరెడ్డి పడియాళ్వార్లు రచించినటువంటి ఆ గ్రంథాన్ని చదివామనుకోండి, తర్వాత రంగనాథుడిని సేవించామనుకోండి, అంతకు ముందు రంగడి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం వేరుగా కనపడింది, ఇది చదివాక నేత్ర సౌందర్యం వేరుగా కనిపించింది. కాబట్టి దీన్ని ప్రవాహతో నిత్యం అంటారు. నదీ ప్రవాహం అని జనరల్ గా అనేస్తాం, అది ఎంత సైన్సో అందులో చాలా విజ్ఞానాన్ని చెప్పారు. కానీ నదిలో ఉన్నది నిన్న నీరు కాదు, కొత్త నీరు వచ్చి వెళుతూ ఉంటుంది. అలా మన భావ పరంపరలో ఇందాకటి భావం ఇప్పుడు ఉండదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనిని ప్రాభాకర మతము అని అంటారు. దీనికి మనకి ఇంకా తేలిగ్గా ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. తైల ధారావతు అవిచ్ఛిన్న సంస్కృతి అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఒక ప్రమిదలో నూనె వేసి ఒత్తి వేస్తే ఒత్తి వెలుగుతూనే ఉంటుంది, శాశ్వతంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ ఒత్తి వెలగడంలో ముందు తీసుకున్న నూనె బిందువు వల్ల వెలగడం వేరు, తర్వాత తీసుకున్న నూనె బిందువు వల్ల కాంతి వేరు. అయ్యి బాబా, అది ఎంత కీన్ అబ్జర్వేషన్ కదండి. చిన్న చిన్న చుక్క చుక్క నూనె ఆ ఒత్తికి అలా అందుతూ ఉంటే అది జాజ్వల్యంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అర్థాన్ని తీసుకోవాలి అని ప్రాభాకరులు అనేటువంటి వారు చెప్పారు. చెప్తే నైయాయికులు అని ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారండి. నైయాయికులు అంటే తార్కికులు అనమాట. వాళ్ళు ఏదైనా సరే తర్కం, ఒక ఆలోచనాత్మక పద్ధతిలో నిరూపించాలి అనుకుంటున్నారు. వారేమన్నారు అంటే వస్తువు అదేనండి, జ్ఞానం మారదు, మనకి అదే వస్తువు అక్కడ అదే ఉంటుంది, అయితే అక్కడ విషయం మారదు, మన ఆలోచన పరంపరలో భావాల్లో మార్పు వస్తుంది అని నైయాయికులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మన ఆళ్వార్లు ఏమండి ప్రవాహతో నిత్యము అని అన్నారంటే నైయాయికులు ఏమన్నారు? వీళ్ళిద్దరూ వాదించుకున్నారు. లేదండి మీరు మారదంటున్నారు, దేశాన్ని బట్టి మారుతుంది, కాలాన్ని బట్టి మారుతుంది ఆ ప్రవాహము అన్నారు. ఇప్పుడు కావేరీ నది శ్రీరంగపట్టణంలో ప్రవహిస్తోంది, అక్కడ కావేరీ నది ఆ దేశాన్ని బట్టి వేరు. శ్రీరంగంలోనూ ప్రవహిస్తోంది, అక్కడ దేశాన్ని బట్టి వేరు. అది మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా మోకాళ్ళ దాకా కూడా ఉండదు కావేరీ నది శ్రీరంగంలో. అదే ఉధృతంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు పైదాకా వస్తుంది, కాలాన్ని బట్టి మార్పు వస్తుంది.
దేశ కాలాలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అన్నారు నైయాయికులు. ఇలాంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం కుదరదండి. ఎప్పటిదప్పుడే జాగ్రత్తగా మనం విని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నిన్నేం చెప్పారు మొన్నేం చెప్పారంటే మళ్ళీ అది తీసుకురావడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఏమిటంటే ప్రభాకర మతంలో మార్పు అనేదే లేదు అన్నారు. నైయాయికులు అన్నారు దేశాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి మారుతుంది అన్నారు. ఇవి రెండూ కాదండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఈయన విశిష్టాద్వైతి కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా, వస్తువే మారుతుంది, పెరువాళ్లే మారుతారు, దేశం కాలం కాదు. అదేంటండి పెరుమాళ్ళు ఎలా మారుతారండి? మారుతారు. నిన్న ఆయన నాకేసి చూసిన చూపు వేరు, ఇవాళ ఆయన నాకేసి చూసిన చూపు వేరు. ఇవాళ నన్ను వచ్చావా అని పలకరించినట్లుగా నవ్వారు, అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా అన్నట్లుగా నాకేసి చూశారు. ఈ ఆనందానుభవం ఆ రెండు మతాల్లో లేదు. ఈ మతంలో ప్రత్యేకంగా పెరుమాళ్ళు మారతారు, పెరుమాళ్ళ యొక్క సౌందర్యం మారుతుంది. ఎలా మారుతుందండి దానికి చెప్పారు. నిన్న అలంకారాలు వేరు, ఇవాళ అలంకారాలు వేరు. నిన్న రత్నాలంగు వేశారు, ఇవాళ ముత్యాలంగు వేశారు. నిన్న సంపంగిమాల వేశారు, ఇవాళ కలువలమాల వేశారు. అలంకరణను బట్టి, అక్కడ ఉండేటువంటి దివ్య ప్రబంధ పారాయణను బట్టి, అక్కడ జరిగేటువంటి తిరుమంజనాది విశేషికాన్ని బట్టి పెరుమాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు. మామూలుగా ఉన్న పెరుమాళ్ళే తిరుమంజనం అయినప్పుడు ఇంకో అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. మార్పు పెరుమాళ్లలోనే భక్తుల విషయంలో ఉంటుంది అన్నారు నమ్మాళ్ళవారు. చాలా అందమైనటువంటి ఇది ఒక పెద్ద పెద్ద సిద్ధాంతాలు వాదాలు. దాన్ని మనం లైట్ గా పైకి ఇలా చెప్పుకున్నాం. వస్తువు మారదు అన్న ఆయన లేదండి దేశాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి ఉంటుంది మన దృష్టి అన్నాయన. ఇవి రెండూ కాదండి, పెరుమాళ్లే భక్తుల ఎడల కటాక్షంతో తమ దృష్టిని మారుస్తారు అన్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అనేటువంటి దాన్ని మనకి. మరి ఎలా మారుతారండి? ఆయన సదైక రూపాయ అవికారాయ అని అన్నాం కదండి. ఆయన మారేవారు కాదు కదండి. అంటే కర్మని బట్టి మారరు, కృపా కటాక్షాన్ని బట్టి మారతారు. ఇది మనం కర్మాధీనము కాదు కృపాధీనము అని మనకి చివరికి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. పెరుమాళ్ళలో మార్పు ఏమిటి? దయ కలిగినప్పుడు ఆ క్షణం అక్కడ నిలబడ్డాం అనుకోండి, మనకు ఆయన ఏదో చెప్పినట్లుగా సందేశం మనస్సులో తడుక్కుని మెరుస్తుందండి. చాలా మందికి ఈ అనుభవం ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళ ముందు నిలబడ్డప్పుడు, ఆయన్ని చూసినప్పుడు, ఆయన ఏదో అడిగినట్లుగానో ఏదో ప్రశ్నించినట్లుగానో ఇలా చెయ్యని కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించినట్లుగానో ఆ చూపులో ఏదో ఒక దివ్యార్థ సందేశం మనకి తప్పనిసరిగా వినిపిస్తుంది అని ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళ యొక్క కటాక్షాన్ని, ఇది ఎంత శాస్త్రమోనండి, చాలా పెద్ద విషయం. నేను ఊరికే పైపైన మీకు చెప్పాను అన్నమాట. మార్పు ఉండదు, దేశకాలాలను బట్టి మార్పు ఉంటుంది, కాదు పెరుమాళ్లలోనే మార్పు ఉంటుంది. ఇది ప్రభాకరులు, నైయాయికులు, ఆళ్వారు, మన నమ్మాళ్ళవారు వారి యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి చెప్పారు అనేటువంటిది. ఆళ్వారు విశిష్టాద్వైతి కాబట్టి భగవంతుడు మారతాడు, ఆ వచ్చిన సందర్భాన్ని బట్టి మారతాడు. ఎంతమంది భక్తులకి స్వామి ఎన్ని సందేశాలు ఇవ్వలేదండి. ఒక కంచి వరదరాజస్వామినే తీసుకుంటే వార్తా షట్కం అనేది ఎలా ఆవిర్భవించిందండి, ఎలా మాట్లాడాడండి ఆయనతోటి, తెలుగు కచ్చి నంబితోటి. అలా ఎంతమందికి ఎన్ని విశేషాలు చూపించాడు. ఒక ధనుర్దాసికి నేత్ర సౌందర్యంతో మునిగిపోయేలా చేసి తన వైపు ఎలా ఆకర్షించుకున్నాడండి. కాబట్టి కృపా కటాక్షంతో స్వామి మనని కాలభేదం, వస్తుభేదం, ఘటభేదం ఇవన్నీ ఏమి కాదండి, పెరుమాళ్లలోనే వైశిష్ట్యం మనకి వేరువేరుగా కనిపిస్తుంది అని నమ్మాళ్ళవార్లు ఇందులో చాలా ఇంగు విషయం తానే వేదియానిన్నదాయిత్తు. ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు, ధారావాహిక విజ్ఞానத்தில் కాల ఉపస్తంభాదిగళాలే. కాలముతో ఉపస్తంభము అంటే సంయోగం అండి, కలయిక. కాలంతో కలయిక ఉండడం వల్ల అవతలి వస్తువులో మార్పు కనిపిస్తుంది. అంతే కదండి.
ఇప్పుడు మన దేహాలే ఉన్నాయి. ఓ 50 ఏళ్ల క్రితం మనం ఉన్న రీతి వేరుగా ఉంటుంది. కాలముతో సంయోగం ఉండడం వల్ల ఇప్పుడున్న రీతి వేరుగా ఉంటుంది. కాలము తన ప్రభావాన్ని మన మీద చూపిస్తూనే ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తన వైభవాన్ని కాలాన్ని బట్టి మార్చి మనకి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అంటే వచ్చినటువంటి భక్తుడి యొక్క హృదయాన్ని బట్టి ఏదో సందేశాన్నో ఉపదేశాన్నో ఆ చూపులతోటి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ భాష మనకి చెప్పారు. காலோபஸ்தம்பாதிகளே ஞானத்துக்கு பேதம் ஒழியா விஷயத்துக்கு பேதமில்லை என்று நையாயிக మతానుసారేణ నిర్వాహికవుమాం. దేశకాలాలను బట్టి భేదం ఉంటుంది అని నైయాయిక మతాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మనకా దివ్య సౌందర్య అనుభవంలో మార్పు కనిపిస్తుంది అని ఇందులో చెప్పారు. భోగ్యతా ప్రకర్షత్తాలే పుదియతాయ్ తోత్తుకై. ఆ అనుభవించేటువంటి విషయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉండడం వల్ల మనకి ఆయన ఎప్పటికప్పుడే అప్పొழுதை కప్పొழுదు ఎన్ ఆరా అముదం, అప్పటికప్పుడు నా అతృప్తమైనటువంటి అమృతమా. ఈ విశేషాన్ని ఇన్ని శాస్త్రాలతో ముడిపెట్టి ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. తిరువాయిమొழிలోనే ప్రసిద్ధంగా మనం గ్రహించవలసినటువంటి ఉపమానాలతో ఉన్నటువంటి పాసురంగా ఈ ఆఖరి పాదాన్ని అప్పొழுதை కప్పొழுదు. ముఖ్యార్థం ఏమిటి? అప్పుడే వికసించిన. ఆ పద్మంతో మనం పోల్చుకోవాలి అనేటువంటిది. ఎన్ ఆరావముదమే నా అతృప్త అమృతమా. నువ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావయ్యా అనేటువంటి విషయాన్ని పూరేసులు కూడా మనకి చాలా చాలా చోట్ల చాలా శ్లోకాల్లో చెప్తారండి. వరదరాజ స్తవంలో అంటారు, నీలమేఘ నిభమంజన పుంజ శ్యామ కుంతలమనంత సయంత్వాం అబ్జపాణి పదమంబుజ నేత్రం నేత్ర సాత్తురు కరీస సదామే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా చెప్తారండి దీన్ని. సరిగ్గా ఈ పాసురానికి సరిపోయేటువంటి కరీస, ఓ కరిగిరినాథ, ఓ వరదరాజా, నీలమేఘ నిభం, నీలమేఘం లాంటి నీ శరీరము. ఆ శరీరానికి మనకి మరతకమణి అన్నారు కదండి. ఆ మరతకమణి పచ్చమామలై పోలే అనే ఒక మరకతాల పర్వతం పడుకున్నట్లుగా స్వామి పడుకున్నాడు అనేటువంటి అత్యద్భుతమైన భావంతో అంజన పుంజ శ్యామ కుంతలం, కాటుకుల నల్లనైనటువంటి అందమైనటువంటి ఒక కాంతి, దివ్య కాంతి అక్కడ పడుకుందా అన్నట్లుగా అనంతశయం, అనంతుడి మీద పడుకుని ఉండేటువంటి స్వామి. అబ్జపాణి పదం ఇవాళ పాసురంలో మొక్కలివి. పద్మాలాంటి పాణి పదం, హస్తాలు చేతులు, అంబుజ నేత్రం కరెక్ట్ గా కళ్ళు, పద్మాలాంటి కళ్ళు. సరిగ్గా పాసురంకు చూడండి ఈ మూడు మొక్కలు ఎలా సరిపోయాయో. అంబుజ నేత్రం పద్మాలాంటి నేత్రాలు, అబ్జపాణి పదం పద్మాల వంటి పాదాలు హస్తాలు కలిగినటువంటి త్వాం సదా మే నేత్ర సాత్కురు. తండ్రి నీ రూపం నా కళ్ళల్లో నిలిచిపోవాలి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి కోరిక. ఏ ఏ దిక్కుల ఆర్తి నిండినమది ఏ వేళ నే చూతు నీ వాయా దిక్కుల సత్కృపా ద్విగుణితాద్రీభూత నేత్రుండవై నా ఈ కన్నుల నిండి ఉండము. నువ్వు నా కళ్ళల్లో నిలబడాలి. నేను అన్ని వేళలా నీకేసి చూడలేను. నువ్వే వచ్చి నేను నక్కినుడానే అని నా కళ్ళల్లో ఉన్నాడు, ఒడిలో ఉన్నాడు, నెత్తిమి ఉన్నాడు అని చెప్పారే, అలా నువ్వు నా కళ్ళల్లో వచ్చి ఎప్పుడు నిలబడుతూ ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు. ఇది ఒక గని లాంటిదండి. వ్యాఖ్యానాలు తీసిన కొద్దీ చెప్పుకున్న కొద్దీ ఉన్నాయి.
మనకి తెలిసినంత వరకు, అందినంత వరకు எப்பொருளும் தானாய் மரதக குன்றமொப்பும் అప్పొழுదే తామరైపో. అప్పొழுదే ఇది ఉయిర్పాటు అంటారు. అంటే అప్పుడే వికసించిన కణ్పాదం కై కమలం. కన్ను నేత్రాలు, పాదం పాదాలు, కై చేతులు, ఇవన్నీ కమలం. ఎప్పొழுதுం ఎంతకాలం అండి నీకు ఆనందం? ఎన్నాళ్ ఎన్ తింగళ్ ఎన్నాండ్ ఎన్ ఊజి ఊజి తొరుం. ఈ ఎన్ అనేది అన్నిటికీ విశేషణంగా పెట్టుకోవాలి. అప్పొழுதை కప్పొழுదు ఎన్ ఆరావముదమే. అత్యద్భుతమైనటువంటి అమృతాన్ని మనకు అందించారు నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో. చాలా చక్కటి పాసురము. మనం 5వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ஆறாவமுதமாய் அல்லாவியுள் கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கோ நேராவாய் செம்பவளும் கண் பாதம் கை கமலம் பேராள் நீழ்முடினாள் పిన్నం ఇజై బలవే. ప్రతి పాసురంలోనూ మనకి కణ్పాదం కై కమలం అది విడవలేకపోతున్నారనమాట. దివ్య సౌందర్యాన్ని. పద్మాల్ లాంటి కళ్ళు, పద్మాల్ లాంటి కాళ్ళు, పద్మాల్ లాంటి చేతులు. ఏమండి 9 పాసురాల్లో చెప్తారు. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పటికప్పుడే నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తున్నాయి. అలా కనిపించకుండా చేయమని పెరుమాళ్ళకి మీరు చెప్పండి, అప్పుడు నేను వర్ణించను. మరి ఆయన అలా ఆనందంగా చూపిస్తూ ఉంటే ఆ ఆనందానుభవాన్ని నేను అలా పొందుతూనే ఉన్నాను. పసిపిల్లల నవ్వు, ఇందాకటి నవ్వు వేరు, మళ్ళీ నవ్వు, మళ్ళీ ఆ నవ్వు వేరు, మళ్ళీ నవ్వు, మళ్ళీ గలగలమంటూ ఆ నవ్వు వేరు. ఎప్పటికప్పుడే అది ఆరావముదమే, అమృతంలా ఉంటుంది. అలాగే పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం కూడా అలా ఉంటుంది. ஆறாவமுதமாய் அல்லாவி உள்கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கு நேராவாய் செம்பவளும் கண் பாதம் கை கமலம் பேரார் நீள் முடினான் పిన్నం ఇజై పలవే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం ముందుగా. ఆరావముదమాయి తృప్తి తీరని అమృతమై అంటే అతృప్త అమృతమై. అతృప్త, తృప్త అంటే చాలు అనిపించడం, అతృప్త అంటే చాలు అనిపించని. ఆరావముదమాయి భోగ్యత్వం అన్నమాట. అంత చాలా అనిపించదండి మనకి. ఎంత ఇచ్చినా ఎంత చేసినా మనకిష్టమైనవి చాలు అని ఎలా అనిపించవో భక్తుడికి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం కూడా అలా చాలు అని అనిపించదు. అల్లావియుల్ గుణహీనుడైన నా మనస్సులో నేను ఎలాంటివన్నీ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడైన స్వామి వచ్చి కూర్చోవడానికి తగనటువంటి నీచమైన మనస్సు కలిగినటువంటి వాణ్ణి నేను. అలాంటి ఆయన వచ్చి ఆవియుల్ కలందు మనస్సులో చేరిపోయి కారారు కరుముగిల్ పోల్. కార్ అంటే వర్షాకాలం అండి. కార్ అంటే వర్షాకాలం. వర్షాకాలంలో నిండిన కాలమేఘములాగా. కాలమేఘము, కాల అంటే ఇక్కడ కాలము అని కాదు, చాలా నల్లగా ఉన్నటువంటి అని అర్థం. కాలమేఘము నల్లని మేఘంలాగా. ఎన్నమ్మాన్ నా స్వామి అయిన కన్ననుకు, కృష్ణుడికి నా స్వామికి అని ఒక మాట వదిలేయచ్చు. అబ్బే ఆయన తలుచుకునేటప్పటికల్లా ఆయన ఒళ్ళు రంగు గుర్తొచ్చేస్తుంది నమ్మాళ్ళవార్లకి. మా నల్లనయ్యకి అండం అన్నమాట. అలాగా కారారు కరుముగిల్ పోల్ వర్షాకాల మేఘంలాగా నల్లగా ఉన్నటువంటి స్వామికి సెంపవళం వాయినే రాదు. అదొక స్టేట్మెంట్. ఎర్రటి పగడము పెదవికి సాటి రాదు. ఇంక ఇక్కడ పెదవి కూడా చేరింది ఈ పాసురంలో. కమలం తామర పువ్వు, కణ్ పాదం కై, ఈ 3 ఒక సెట్గా వస్తున్నాయి అన్ని పాసురాల్లో కూడా. కళ్ళు, పాదాలు, చేతులు.
కణ్ పాదం కై నేత్రాలు పాదాలు హస్తాలు ఏవి తామర పువ్వుతో సాటికి రావో. తామర పువ్వు దీని పోలికకి సరిపోదు. హారం, ఆయన ధరించేటువంటి హారము, నీముడి, పొడవైన కిరీటము, పెద్ద కిరీటం ఇలాగ పైకి. ఆ కిరీటాలు తిరువెంగడముడయాన్ కిరీటాలు మనకి చూపిస్తూ ఉంటారు. ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి వజ్ర కిరీటాలు అవి చూస్తాం చూడండి. మనస్సు అసలు ఎన్ని వజ్రాలు, ఎన్ని రంగులో, ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపము. అది ముడి, కిరీటము, నాన్ కటిసూత్రము, కటిసూత్రం మొలకి కట్టేటువంటి తాడు, పిన్నం, ఇజై. ఇంతే కాదండి, చాలా ఉన్నాయి ఆభరణాలు. ఊరికే నేను మాట వరుసకి కొన్ని ఆభరణాలని చెప్పాను. ఏం చెప్పారండి ఈయన చెప్పిన ఆభరణాలు? హారము, ముడి, కటి సూత్రము, ఇంకా చాలా ఉన్నాయిలండి. పాల పాల చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఆయన చూస్తేనేమో సాటి లేని సౌందర్యమూర్తి. ఆయన ఆభరణాలు చూడండి. ఎప్పుడైనా మీరు ఒకసారి ఆ తిరుమలలో వేంచేసేటువంటి ఊరేగింపుకు వచ్చేటువంటి స్వామి ఆభరణాలని మొత్తం ఒకసారి చూడైనటువంటి ఆభరణ శోభతోటి మెలిగేటువంటి స్వామి. ఆ ఆభరణాలు, ఆ అలంకారాలు దేనికదే అండి. పుష్పమాలికలు ఒక్కటి తీసుకోండి, అయ్య బాబోయ్ ఎన్ని రకాల పుష్పాలు, వాటి పేర్లు కూడా తెలియని రకాలైనటువంటి పుష్పాలతోటి, అన్ని రంగుల పుష్పాలతోటి శుక్రవారం నాడు తిరుచానూరులో అమ్మవారిని అలాగా అలంకరిస్తారండి. ఆ ముడికి ఒక రంగు, ఆ పైన ఉండేటువంటి ముడికి ఒక రంగు పూలు, మెడలో ఒక రంగు, సంపంగి మాలలండి. మొత్తం ఎన్ని వందల సంపంగులతోటో అలా కట్టినటువంటి ఆ మాల. ఇవన్నీ వీటితో పాటు పల పల రకరకాలైన ఆభరణాలు. ఎన్ని ఆభరణాలు ఉన్నాయో చెప్పలేము. అంటే కిందటి పాసురంలోనేమో అప్పుడే వికసించిన తామర పువ్వు స్వామి అవయవాలకి పోలికగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఏమో మరి ఇంకేం లేదు కాబట్టి అది చెప్పామండి, లేకపోతే అది కూడా సరిపోదు అనేటువంటి విషయాన్ని పెరుమాళ్ళని ఒక్కరినే చెప్తాం, పోలికొద్దు అసలు అంటున్నారు. పెరుమాళ్ళని ఒక్కరినే ఎలా చెప్పారు? వర్షాకాల మేఘంలా ఉన్నాడు, పగడము కూడా ఆయన పెదవికి పోలికకి సరిపోదు, కమలము కూడా నేత్రాలకి పాదాలకి హస్తాలకి పోలుద్దామంటే కమలం కూడా సరిపోదు. ఆయన ధరించిన హారాలు, నీళ్ళు ముడి, పొడవైన కిరీటం. ఈ పొడవైన అనేది హారానికి కూడా చెప్తారండి. ఈ హారాన్ని 2 సార్లు తిప్పి 2 మడతలు వేసి అలా వేస్తే అప్పుడు అది సరిపోతుంది. అంత పొడుగ్గా ఉండేటువంటి హారము, ఆ పొడవైన కిరీటము, క్రింద నుంచి పైదాకా రత్నాభరణాలతో నిండి ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైన రూపము, నాన్కటి సూత్రము, పిన్నం. ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్పమంటారండి? పాల పాల అనేకాలు అనేకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి. అవి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం రేపు చూద్దాం. ఇంకొకసారి పాసురం. காராவமுதமாய் பல்லாவியுள் கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கு நேராவாய் செம்பவளும் கண் பாதங்கை கமலம் பேரார நீள் முடினான் பெண்ணும் விஜய் பலவே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகோ ச கோவிந்தம் பூரணாதேன ச சஹ குருகேசேந்து சிங்கம் யதீந்திரம் மாலாத்ருத்யாமுனார்யோ மம ஹிருதி நிததேரா பத்மாட்சநாதாம் திருவருண்மாள் சேனை முதலி
செடகோபன் நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பாம் வெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே கண்ணற் கம்புடைய நன்மிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளரு திருவடியொன்றிய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீశைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே श्रीशैले सदया पात्रं दीभत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र परवणं वन्दे रम्यजामातरं मणिं वाழு திருவாய் மடிப்பருளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமணியன் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மடிப்பருளை மால்லத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரதா கில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवीतीर्थये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।